TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کینیڈا کے سرکاری اہلکاروں اور ماہرین تعلیم کو بھرتی کرنے کے چینی سازش کے بارے میں خبردار کر رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کینیڈا کے سرکاری اہلکاروں اور ماہرین تعلیم کو بھرتی کرنے کی چینی سازش کے بارے میں خبردار کر رہی ہے۔ کینیڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ماہ کے شروع میں وفاقی ملازمین کو بھیجے گئے ایک الرٹ میں کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے ایک بڑے پیمانے پر ای میل مہم کے بارے میں متنبہ کیا ہے جو کارکنوں کو بیرون ملک ٹیلنٹ پروگرام میں راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین ممکنہ طور پر اس بھرتی مہم کو کینیڈا کے علم اور مہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس قسم کے ٹیلنٹ کی بھرتی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے اقدامات کے نتیجے میں حکومت کینیڈا کے وسائل کے غلط استعمال اور ملکیتی اور حساس معلومات کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ الرٹ میں بھرتی کی ای میل کی ایک تصویر شامل ہے جس میں موضوع 2024 چین میں گلوبل ایکسیلنٹ سائنٹسٹ فنڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے بیرون ملک صلاحیتوں کے لیے دعوت نامہ کی سطر کا استعمال کیا گیا۔ CSIS نے کہا کہ ای میل میں اہم ذاتی معلومات طلب کی گئی ہیں اور $95,000 سے $3,74,000 تک کی تنخواہوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی الرٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی جاسوسی اور غیر ملکی مداخلت کی سرگرمیوں کی حمایت کے لیے ایسے اقدامات کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ CSIS نے کہا ان پالیسیوں اور منصوبوں کا مقصد کینیڈا کے تحقیق اور جدت طرازی کے شعبے کی مشترکہ شفاف اور کھلی نوعیت کا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ PRC کے اقتصادی، سیکیورٹی اور فوجی مفادات کو پورا کیا جا سکے۔ CSIS نے کہا کہ 200 سے زیادہ چینی ٹیلنٹ بھرتی پروگرام ہیں جن پر بیجنگ غیر معمولی سطح پر کنٹرول کا استعمال کرتا ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق بیجنگ کے ٹیلنٹ پروگرام چین میں باہر کا علم لاتے ہیں اور بعض اوقات اس کا مطلب تجارتی راز چرانا، برآمدی کنٹرول کے قوانین کو توڑنا یا ایسا کرنے کے لیے مفادات کے تصادم کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ کو توقع ہے کہ بینک کینیڈا کے مکان مالکان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین اور رہنما خطوط کی ایک نئی سیریز پر عمل کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ کو توقع ہے کہ بینک کینیڈا کے مکان مالکان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین اور رہنما خطوط کی ایک نئی سیریز پر عمل کریں گے جن میں سے لاکھوں افراد ممکنہ طور پر زیادہ شرحوں پر قرضوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فریلینڈ نے ایک انٹرویو میں کہا، جو چیز میں ابھی سب سے زیادہ سن رہی ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ شرح سود کے بارے میں فکر مند ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس رہن ہے اور وہ اپنے رہن کی تجدید کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت قابل فہم ہے۔ اس نے CBC کی چیف سیاسی نامہ نگار روز میری بارٹن کو بتایا۔ ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے 18 مہینوں میں 3 ملین سے زیادہ کینیڈین رہن کی تجدید کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے نتیجے میں نمایاں طور پر زیادہ ماہانہ ادائیگیوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس سے گھر کے مالکان میں اضطراب پایا جاتا ہے، جن میں سے کچھ نے کہا کہ وہ زیادہ قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے طرز زندگی میں اہم تبدیلیاں کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ اگلے سال جب اس کی تجدید ہوگی تو اس کے رہن کی ادائیگیوں میں 30 سے 40% اضافہ ہوگا۔ منگل کو جاری ہونے والے موسم خزاں کے معاشی بیان کے ایک حصے کے طور پر فری لینڈ نے کینیڈین مارگیج چارٹر متعارف کرایا، جو کہ رہن کے سلسلے میں حکومت نے بینکوں کے لیے رہنمائی اور توقعات کا ایک غیر پابند سیٹ مقرر کیا ہے۔ چارٹر، جس میں قانون کی طاقت نہیں ہے، میں ایسے اقدامات شامل ہیں جن میں عارضی طور پر معافی کی مدت بڑھانے کی صلاحیت، تجدید کے وقت قرض دہندگان کو تبدیل کرتے وقت تناؤ کا امتحان ختم کرنا اور کچھ فیسوں کو معاف کرنا شامل ہے۔ فری لینڈ، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، نے کہا کہ ان کی دوسری توجہ معیشت کی حالت میں وسیع تر بہتری پر ہے، جیسے کہ بینک آف کینیڈا تجدید مہنگائی کے خوف کے بغیر شرحیں کم کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ کینیڈا میں افراط زر جون 2022 میں 8.1% کی بلند ترین سطح سے گر کر گزشتہ ماہ 3.1% پر آ گیا ہے۔ مشہور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے الزام میں بھارت میں قید گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کینیڈا میں ایک اور مشہور پنجابی گلوکار گپی گریوال کے گھر پر فائرنگ کروا دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مشہور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے الزام میں بھارت میں قید گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کینیڈا میں ایک اور مشہور پنجابی گلوکار گپی گریوال کے گھر پر فائرنگ کروا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے شہر وینکوور کے علاقے وائٹ راک میں
गुज़िश्ता रोज हफ्ते को गोलियों की तड़तड़ाहट ने हलचल मचा दी। मालूम हुआ कि पंजाबी गुलकार गप्पी गरेवाल के घर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने इस मुजरिमाना फेल की जिम्मेदारी कबूल की। बिश्नोई ने दावा किया कि इस हमले की मनसूबाबंदी उसने की है। लॉरेंस बिश्नोई ने मजीद लिखा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर तुमने जो बढ़ चढ़ कर रद्द अमल दिया था वो हमारी नज़र में रहा। हम उसके किरदार और उसके मुजरिमाना रवाबित से बखूबी वाकिफ हैं। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सलमान खान से तुम्हारे करीबी ताल्लुकात भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ये तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारे दिफा में कदम उठाने का वक्त है। ये पैगाम सलमान खान के लिए भी है और ये सोच कर बेवकूफ़ ना बनना कि दाऊद इब्राहिम तुम्हें हमारी पहुंच से बचा सकता है। वाज़ेह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई को कई मुजरिमाना मुकदमात का सामना है, जिनमें भत्ताखोरी और कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 700 मुसल्लह अफराद के साथ उसका राब्ता है। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी रोज़ है। हमास ने मजीद यरगमालियों की रिहाई के बाद झड़पों में वक्फे में तोसी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी रोज़ है। हमास ने मजीद यरगमालियों की रिहाई के बाद झड़पों में वक्फे में तोसी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर से शुरू होने वाली जंगबंदी के नतीजे में दर्जनों यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है, जिसके बदले में इजराइल ने 100 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये देखा जाएगा कि क्या कल मंगल की सुबह इस 4 रोज़ा जंगबंदी के अख्तिताम से पहले इसमें मजीद तोसी की जाएगी या नहीं। ज़राए ने बताया कि हमास ने सालिसों को मुत्तला किया है कि वो इस जंगबंदी को 2 से 4 रोज तक आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कतर, मिस्र और अमेरिका जंगबंदी में तोसी के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। हमास के करीबी ज़राए ने बताया कि हमास का ख्याल है कि फ़िलवक्त 20 से 40 इजरायली कैदियों की रिहाई की यकीन दहानी मुमकिन है। जंगबंदी के मुआहदे के तहत हमास के ज़ेर हिरासत 50 यरगमालियों को 150 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 4 रोज़ में रिहा किया जाना था। अगर हर इजाफी दिन कम अज़ कम 10 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाए तो इसमें तोसी हो सकती है। इस हवाले से अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक़्फ़ा जारी रहने की उम्मीद है, जबकि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी जंगबंदी में तोसी की हिमायत की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इजराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी उस वक्त तक जारी रह सकती है जब तक यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है। अलावा अजी इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद इजराइल पूरी ताकत के साथ गजा में मुहिम दोबारा शुरू करेगा। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हमास ने जंगबंदी के तीसरे रोज 13 इजरायलियों और 4 गैर मुल्की बाशिंदों को रिहा किया। गैर मुल्की बाशिंदों में 3 थाई शहरी जबकि 1 रूसी शामिल है, जिसके जवाब में इजराइल की जानिब से भी 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। मुआहदे के तहत इमदादी सामान के ईंधन और गैस के 4 ट्रक समेत 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो गए हैं। अमरीका की रियासत वर्मोंट में मुसल्लह इंतहा पसंद शख्स ने 3 फलस्तीनी तालिबे इल्मों को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका की रियासत वर्मोंट में मुसल्लह इंतहा पसंद शख्स ने 3 फलस्तीनी तालिबे इल्मों को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। अमरीकी पुलिस हुक्काम का कहना है कि 2 तालिबे इल्म अपने तीसरे दोस्त के घर थैंक्स गिविंग की छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। तालिबे इल्मों को गोलियों का निशाना बनाने के बाद हमलावर फरार हो गया। फलस्तीनियों की शनाख्त रोहिट्स आयरलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म बशाम और तानी पेंसिल्वेनिया के ह्यूरफोर्ड कॉलेज के तालिबे इल्म कनान अब्दुल हामिद और कैंटिकिट के ट्रिनिटी कॉलेज के तालिबे इल्म तहसीन अहमद के तौर पर हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया बर्लिंगटन में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के करीब गली में पेश आया, जहां एक मुसल्लह शख्स ने मुबैना तौर पर नफरत अंगेजी की बुनियाद पर 3 फलस्तीनी तालिबे इल्मों पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में तीनों तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मजीद कहा कि तीनों तालिबे इल्म मकबूजा फलस्तीन में मगरबी किनारे के रामुल्ला फ्रेंड्स स्कूल से फारिगुल तहसील हैं और उनकी उम्र 20 साल के करीब है, जबकि उनमें से 2 अमरीकी शहरी और एक कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है। हमले के वक्त तीनों तालिबे इल्मों ने वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर फलस्तीनी रुमाल पहने हुए थे और वो आपस में अरबी जबान में बात कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि हमास इजराइल जंग के बाद नफरत की बुनियाद पर अमेरिका में एंटी इस्लामिक वाक़यात में इजाफा हो गया है, जबकि पुलिस की जानिब से भी खदशा जाहिर किया गया है कि तीनों तालिबे इल्मों को मुनाफरत की बुनियाद पर ही गोलियों का निशाना बनाया गया था। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।